नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे पुणी थे सृष्टि है गोटे लघुचाप 15टी जिले में प्रबल अति प्रबल बरसिब वर्षा। तेबे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर आउ गोटे लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होइछि। दक्षिण म्यांमार उपकूल एवं संलग्न उत्तर अंडमान सागर उपरे एक घूर्णी बलयटी सृष्टि होइछि। यार प्रभाव में आसंता 12 घंटा मध्य पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होबार संभावना अधिक रही। एने स्पष्ट करेछि भारतीय पाणीपाग विभाग। यार प्रभाव में आज ओडिशा झड़ वर्षा सहित वज्रपात होबार पूर्वानुमानटी करेछि आईएमडी। अन्यपटे आज राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकार मध्यम धरणर वर्षा पाई 15टी जिले को येलो वार्निंग जारी करेछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। मार्च 8 तारिख में मिलिब टंका। तेबे ओडिया महिला मानक पई एबे आसीछि एक खुशीर खबर। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एक बड़ घोषणा करिसेंती। आसंता मार्च मास 8 तारिख जहां आम महिला दिवस रूप में पालन करुचु से दिन नुआ हिताधिकारी मानक मिलवाक जाउछि सुभद्रा टंका। आज नुआ हिताधिकारी मानक पई सुभद्रा आवेदन पोर्टालटी खोली अछि। यह प्रक्रिया मास धरी आवेदन चलिबो। 21 वर्ष होइतिले यह आवेदन पत्रटी समस्त भरी पारिबे। सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय आवेदन प्रक्रियाटी कालीठारु आरंभ हो सारी अछि। यह योजना 21 वर्ष ऊर्ध्व महिला माने पोर्टाल आवेदन करें एवं मार्च मास 8 तारिख समस्त को मिलिब सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर आज बदली यह सबू नियम। तेबे आज अनेक नूतन कार्यकारी होइछि नुआ नियम। यह साधारण लोक मानक दैनंदिन आर्थिक स्थिति को सीधासड़क प्रभावित करिब। आधार अपडेट फी एवं बैंकिंग पंजीकरण परिवर्तन ठारू आरंभ करी नूतन जीएसटी स्लैब एवं कार्ड फी पर्यंत 7टी बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। तेबे आधार अपडेट रे ठिकाना नाम जन्म तारीख एवं मोबाइल नंबर ईमेल ठिकाना भरी सूचना भी प्रायतः ऑनलाइन अपडेट करि पारिबे। जेतेबे बायोमेट्रिक परिवर्तन आंगुठी छाप आईरिस पाई केवल आधार केन्द्र परिदर्शन करबाकू पड़िथिला। ए व्यतीत यह वर्तमान ऑनलाइन माध्यम रे करि पारिबे। डिजिटल पेमेंट रे एसबीआई रे शुल्क मध्य किछि रहिछि। जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड किंबा थर्ड पार्टी ऐप जेपरिक क्रेट मोबिक्विक चेक माध्यम रे स्कूल कॉलेज फी वॉलेट लोडिंग किंबा कार्ड चेक पेमेंट करती तेबे नूतन नियम पर ध्यान देवा उचित। आज असुरक्षित क्रेडिट कार्ड उपर 3.75% शुल्क लागू करने जाउछन्ते। बैंकिंग नॉमिनी नियम रे मध्य परिवर्तन होइछि। एणिकि बैंक अकाउंट रे रहि पारिबे 4 जण नॉमिनी। जीवन प्रमाणपत्र दाखल रे मध्य रहिछि परिवर्तन। समस्त अवसर प्राप्त केंद्र एवं सरकारी कर्मचारी मानकु नवेम्बर शेष सुधा सेमानंकर वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र दाखल करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर जोगाण विभाग तरफ जारी है खुशीर खबर। तेबे राज्य सरकार तरफ जारी होइछि खुशीर खबर। राज्य पूर्व भली जारी रहिबो राशन चाउल जोगाण। रिपोर्ट न लेखा हेबा पर्यंत केवाईसी करे नथिबा हिताधिकारी मानकु चाउल बंटा जिवो। यार अर्थ जे राशन कार्ड हिताधिकारी मानकु पूर्व भली निज भागर चाउलटी दिया जिवो। केवाईसी करे नथिबा 15 लाख रु अधिक हिताधिकारी मानकु नहीं जो द्वंद्व चली से सामान्य विरति मिली अछि। पूर्व सूचना मुताबक चलित मास 15 तारिख रे जोगाण मंत्री रोशन चंद्र पात्र अक्टोबर शेष सुधा केवाईसी करे नथिबा हिताधिकारी मानकु नवेम्बर चाउल मिलिब नाही बोली कहिथिले। एणु स्वाभाविक भाव में समस्त नजर यह उपर रही जे सरकार अक्टोबर 31 तारिख दिन कौन पदक्षेप नेउछन्ते। तेबे सूचना अनुसार एबे समस्त को पुणी थे चाउल मिलिब। पुणी थे केवाईसी करबा पई सुजोग रहिबो। परवर्ती खबर ग्राहक मानक पई खुशीर खबर। मास आरंभ खसिला सुनार दाम। तेबे गोटे दिनर वृद्धि पर सुनार मूल्य पुणी थे ह्रास पाइछि। 31 अक्टोबर सकाळ राजधानी दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 1,21,620 टंका रही। फेडराल रिजर्व बैंक द्वारा ह्रासर धीर गति एवं अमेरिका एवं चीन मध्य वाणिज्यिक उत्तेजना ह्रास पर डॉलर मजबूत होगा जो सुना मूल्य ह्रास पाई।
ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 10% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାର ଏବେ 57%ରୁ 47%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,23,000 ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1,12,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶନିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ଲାଗି ନଭେମ୍ବର 1 ଶନିବାର ଠାରୁ ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିଯାଇଅଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରି 21 ଚାଲୁଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ଡାଟା କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷୟରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ହେଉଅଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗ୍ରେସିଭିଲ୍ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନ୍। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ ଭରି ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ଉପାୟ କଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ କେବଳ BSVI ଅନୁପାଳନକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନୋଟାମ୍ ଜାରି କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନୋଟାମ୍ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଆକାଶ ସୀମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଅଛି। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ 2025 ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ସହଜ, 44 ତହସିଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ତେବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ CMS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି।
ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଭାରତରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ ହେବ। ଏହାକୁ ଇସ୍ରୋର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3M5 ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଜିଓସ୍କ୍ରିନ୍ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କକ୍ଷରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ତେବେ CMS-03 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାଶ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ କଭରେଜ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା 62ଟି ମେଡିକାଲ PGର ସିଟ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ PGର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ 62ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ 2024। ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ 2024 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଶୁକ୍ରବାର ଅକ୍ଟୋବର 31 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ jemain.nt.nic.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ, ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଫି ପ୍ରଦାନ ସମେତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଫିଜିକ୍ସ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 45,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ କେତେ ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷର ଏହି ଖବର ଆସିଅଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ 45,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 45,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ପରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 45,000 ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 85,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ମନା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ ରହିଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଋଷିକୋଲ୍ୟା, ଧାମରା ଏବଂ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଦି ଦେଶରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।